एक ओंकार सतनाम करता पुरख ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੈਯਦ ਜਮੀਲ ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 10-10, 12-12 ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा गुरु नानक देव जी की 551 सालगिरह पे मैं सारी सिख बरादरी को आज मुबारक देता हूँ। सारी सिख बरादरी जानती है कि जो दो सबसे मुकद्दस रिलीजियस साइट्स हैं, जो मुसलमानों का जिस तरह मक्का और मदीना है, उसी तरह सिख बरादरी के लिए ननकाना साहिब और करतारपुर ये उनके मक्का और मदीना है। और हर मुसलमान जानता है कि मक्का और मदीना की किस किस्म की अहमियत और हमारे दिल में जगह है। उसी तरह सिख बरादरी के लिए करतारपुर और ननकाना साहब वही मुकाम रखती है। तो मैं सारी अपनी सिख बरादरी को ये श्योर करना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह आपकी ये जो मुकद्दस होली साइट्स हैं, इनको हम पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए सहूलतें पैदा करेंगे ताकि आसानियाँ हों आपके लिए। हसन अब्दाल में जो पंजा साहिब की जो आपके लिए बहुत ही मुकद्दस जगह है, उसके रेलवे स्टेशन को हमने बिल्कुल रिवैम्प कर दिया है। हर किस्म की फैसिलिटी वहाँ दे दी है ताकि जो यात्री आएँ उनके लिए आसानियाँ हों, उनके लिए हर किस्म की सहूलियात हों। मैं ये अपने मुल्क की तरफ से
ये सब को वाजे करना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी अक़लियतें पाकिस्तान में हैं, जो जो उनकी होली साइट्स हैं, जो चाहे उनके चर्च हों, चाहे उनकी मंदिर हों, इन सारों को, या बुद्धिस्ट, उनके लिए जो ये सारा गंदारा सिविलाइजेशन है, हमारी हुकूमत की पॉलिसी ये है कि हमने इनको बिल्कुल प्रिजर्व करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, ताकि जो भी हमारे मुल्क में अक़लियतें हैं, उनकी जो रिलीजियस साइट्स हैं, वो उनके लिए महफूज रहे। बहुत शुक्रिया। इस संबंध में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलंधर के लागे कस्बा सुल्तानपुर लोधी जो कि कपूरथला जिला में स्थित हैगा, इत्थे गुरुद्वारा साहिब बेर साहिब शोभित हैगा, जिथे गुरु नानक देव जी अपनी जिंदगी के अराउंड अबाउट 13 साल रहे हैगे। इत्थे मोदी खाने में उन्होंने नौकरी भी की ते 13 का उपदेश किया। इस मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा हैगा, द सेंटर शुड ओपन द इंडियन साइड ऑफ द करतारपुर कॉरीडोर immediately. Punjab CM Captain Amrinder Singh said at Sultanpur Lodhi. He was speaking on the sidelines of 51st Prakash Purab celebrations at Sultanpur Lodhi. I do not know why the centre is not opening the Kartarpur corridor. I can't say if it has anything to do with COVID. However, now everything has been reopened and the Pakistan has also reopened its side of the corridor. India should do it immediately, he emphasized. On PM Narendra Modi continuing to insist the recent 3 formulas would benefit the farmers, Captain Amrinder said. PM has been maintaining this stand from the very beginning. That is why we passed the bill in the assembly and the governor is sitting on the bill and is not ਪਾਸਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਬਿਲ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਸੋ, ਬਿਲਸ ਆਰ ਲਾਇੰਗ ਇਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੇਅਰ ਹਿਜ਼ ਜੋਬ ਇਜ਼ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦੈਮ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ बहुत बड़ा एक एजीटेशन चल रही हैगी, उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड चो भी जोड़े फार्मर उत्थे पहुँच गए। वाई डज द गवर्नमेंट नॉट लिसन टू दैम। उन्होंने इमीजिएटली किसानों की समस्या सॉल्व करनी चाहिए है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया। ये पहले पातशाही का 551वां दिहाड़ा है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दिल तो बहुत बहुत बधाई देना है। मनाओ खुशियाँ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कोई जगह नहीं दुनिया जिथे सिख नहीं अज बस रहा, और जिथे अज उत्थे बसे हुए ने वो इस दिन नूं बड़ी धूमधाम नाल मना रहे हैं। मनाओ, याद रखो साडे पहले पातशाह नूं, साडे गुरु साहिबाना नूं, तां जिन्हां ने अपनी कौम नूं जन्म दिता, अपनी कौम नूं अगे लैके गए, और साडी कौम तगड़े तरीके नाल अगे लगी है। चाहे सरहदां दे विच चीन दे विच बैठे, चाहे पाकिस्तान की सरहद, कश्मीर की सरहद, या जिथे भी दुनिया के विच अपना काम कर रहे हैं, वाहिगुरू उन्होंने चढ़ती कला च रखन, और हर वेले उन्होंने जिहड़ी ख्वाहिश है, जो दिल की ख्वाहिश है, वो पूरी करन।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 2002 'ਚ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 350 ਸਾਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ 400 ਸਾਲ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਹੁਣ 550 ਔਰ 551 ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਣ 400 ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਚੌੜ ਕੱਢ ਕੇ ਛਿੜਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਚੌਲ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਗਰ MSP ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਖੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿੱਲੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਜੋ ਕਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
चीन साढ़े अज सरहद ते बैठा है। कोई दिन नहीं लंघदा ਜਦੋਂ मैं अखबार 'ਚ नहीं देखता कि साड़ा कोई सिख मुंडा उत्थे शहीद होया। गुरतेज सिंह शहीद होया सी। 3 पंजाब तो 12 चीनियां नूं बगैर हथियार शहीद करके निकलिया सी उत्थों अपने देश वास्ते कुर्बानी दी। रोज़ ये मुंडे अपने देश वास्ते कुर्बानी देंदे ने और साड़ा फर्ज बनता है उन्हां दी कुर्बानी नूं आपां ऐ ना बिगड़न दईए, खत्म ना होण दईए। बहुत लोग साडे उत्थे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और ये देश नूं मजबूत होना पएगा। और ये जिहड़ा एक काम चल पिया कि देश नूं तोड़ दिओ, मजहबां नूं अलग अलग कर दिओ, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत। और मैं समझदा है कि जिन्नी जल्दी ये खत्म होएगी इन्ना देश मजबूत होएगा। और ये दुश्मन जिहड़े साडे बैठ के झाक रहे ने ये अपनी पिठ साडे वल मोड़ लैणगे। इस वेले अखां साडे वल ने। वैसे अज असीं 551वां गुरु साहब का अज मना रहे हैं प्रकाश पुरब। कई लोगों की किस्मत हुंदा है, कुछ लोगों की इन्होंने आप कहा थोनू कि ये मौका मिलता है यही जी गल्लां उन्हां दे समय च होण। और वाहिगुरू की कृपा हुई है मेरे ते साडे सारिਆਂ ते कि साडी सरकार बनी 2002 10वें पातशाह का 350 साल आया। फिर साढ़ा 400 साल आया गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश का। मैं उदों मुख्यमंत्री सी इस दोनों चंदा स्टेट। हुण 550 और 551 अपने समय च होया। और हुण महाराज 9वें पातशाह का हुण 400 साल अप्रैल दे विच आ जाएगा। ये तो मेरी खुशकिस्मत है कि मैं आके कुछ अपने गुरुआं की सेवा कर सकदा। और वाहिगुरू करे यही आप सारे लग जाइए कि जो उन्होंने सिखलाई है, जो साडे गुरुआं की सिखलाई है, उन्होंने आप सिरे झाड़ के रखिए। और थोड़ी सरकार थोड़े नाल खड़ी है, कल्ले कल्ले नाल खड़ी है, छोटे तो छोटे बंदे नाल खड़ी है। मेरी लड़ाई उन्होंने नाल ही है। मेरी लड़ाई मेरे लिए नहीं, सुखी जी दे नहीं। मेरी लड़ाई है वो जिहड़े 2 किले 1 किला आधे किले वाले बंदे ने जिहड़े बेचारे अज उत्थे ठंड दे विच उत्थे बैठे हुए, उन्होंने वास्ते मेरी लड़ाई है। और मैं उन्होंने कहा कई बार कि तुसी जो जंग लड़ रहे हो अपने भविख वास्ते, अपने परिवारों के भविख वास्ते, साडी सरकार कांग्रेस सरकार थोड़े नाल बिल्कुल मोढे नाल मोढे जोड़ के खड़ेगी। और इसनूं असी यही जी गल कोई होण नहीं देनी इत्थे। और साडी पार्टी सेंटर ते भी यही गल सोच रही है और यही कर रही है। तो हुण इन्हां दे 550वां साल का जिहड़ा कुछ असीं तुहानूं सुखी जी ने दस्सिया कि कुछ असीं प्रोजेक्ट इत्थे शुरू कर रहे हैं। किते से ऐलान मैं 63 पिंड और 14 शहरों के जिथे भी गुरु साहब दे नां दे नाल जुड़े हुए हैं 77 करोड़ रुपया ला के उन्होंने असी बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं उन्होंने और मुरम्मत कर रहे हैं। नवीं चीज़ां जो बनाना चाहते हैं उत्थे बनाउणगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर की एक अजैब घर बना रहे हैं जिथे उन्होंने कोई चीज़ां असी रख सकीए। 80 लाख रुपए लगना उससे। तो अज मैं नींह पत्थर रखते हैं। एक तो हैरीटेज स्ट्रीट है। कदे आपां नूं अपना इतिहास, धार्मिक इतिहास, सभ्याचारिक इतिहास कभी नहीं भुलना चाहिए। वो पिछोकड़ नूं आपां याद रखिए। और वो वास्ते असी 3 करोड़ ला के एक हैरीटेज स्ट्रीट इतिहास के नाल जो साढ़े इतिहास के नाल जुड़िया हुआ है उन्होंने असी इतने आरंभ कर रहे हैं। और इन्होंने जिक्र किया है महाराज के नाम शुगर केन रिसर्च सेंटर काला नौर के असी ला रहे हैं। और दूसरा ये सारिया चीज़ां शुरू हो गई ने। तो पिछले साल असी 60 करोड़ रुपया लग चुके इस पर। और हुण 17 करोड़ नाल पहला फेज़ खत्म हो जाना है। और जिहड़े काम चल रहे इस वेले वो है 43 करोड़ रुपये का। और ये मैं आस करदा है कि इस साल दे विच ही ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो अज महाराज के 551वां जन्म दिहाड़े ते सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई होए। वाहिगुरू करे कौम चढ़दी कला च रहे। और अज साडी कौम किते इत्थे ही नहीं, पंजाब दे विच हिंदुस्तान का कोई सूबा नहीं जिथे अज सिख नहीं बैठे।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਵਨਿਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਵਨਿਊ। ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।